नमस्कार साथी मित्रों प्रकरण निश्चायक में तमे परिचित छो कया कया टॉपिक थी तो सहअवयव थी उपनिश्चायक थी आवा बधी वात थी परिचित ज छो बराबर। तमे नवे नव घटकना सहअवयव उपनिश्चायक मेळवीने तैयार पण करेला छे आगळना उदाहरणोमां। तो मित्रों लईए एज प्रकरण निश्चायक में प्रकरण निश्चायक डिटर्मिनન્ટ में पछीनो टॉपिक जे छे तमारी समक्ष सहअवयवज अने व्यस्त श्रेणिक। व्यस्त श्रेणिक छे ए तमारा माटे बीजी वार आवी रह्यो छे। श्रेणिक चेप्टर में पण तमारा माटे व्यस्त श्रेणिक हतो अने फरीथी व्यस्त श्रेणिक छे। एनो ज त्यां तमे प्राथमिक प्रक्रियाओनी मददथी मेळवो तो अहींया तमारे सहअवयवजनी मददथी मेळववानो छे बराबर। साथी मित्रों तो आ बे वस्तु टोटली अलग रहेशे आपश्री माटे एटले खास आपश्री अहींया कनेक्टेड ज रहेजो। शुं वात करी रह्या छे पहेलुं छे सहअवयवज एमनी व्याख्या अहींया आपी दઈએ। सहअवयवज श्रेणिक एटले शुं सहअवयवज श्रेणिक एटले शुं ई तमारा माटे इम्पोर्टન્ટ पार्ट छे तो खास ध्यान अहींया ज आपजो। शुं छे तो तमे आगळ जे भणीने आव्या छो ई धारो के तमारो श्रेणिक छे कैपिटल आ तमने आपेल श्रेणिक छे तमारो आ तमारो आपेल श्रेणिक होय जे छे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 અને A33 એ તમારો આપેલો શ્રેણિક હોય ત્યારે તમે શું કરતા હતા તો તમે એના સહઅવયવ મેળવતા હતા। સહઅવયવ ખાલી કહું છું સહઅવયવ કોને કહેવાય તો આનો સહઅવયવ કેપિટલ A11 કંઈક યાદ આવે કેપિટલ A11 બરાબર -1 ની 1 + 1 ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક गुणिया एनो उपनिश्चायक आ रीते लखता था बराबर। एनु मूल्य कंईक अहींया लखवानुं। एनो स्मॉल A11 नो सहअवयव A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 A31 A32 અને A33 आनो तमारे लेवानो परिवर्त श्रेणिक श्रेणिक शब्द याद करो। श्रेणिक में परिवर्त एटले शुं के दरेक हार ने स्तंभ में फेरवी देवानी दरेक हार ने स्तंभ में फेरवी देवानी अने दरेक हार ने स्तंभ में फेरवी देवानी एने कहेवाय एड जॉइंटेड। एटले के सहअवयव श्रेणिक ना इम्पोर्टન્ટ नो सिम्बोल संकेत कहेवाय एड जॉइंटेड ADJA। एडीजे एटले शुं एडीजे एटले पहेला तो दरेकना सहअवयव मेळवीने एनो परिवर्त करवानो दरेकना सहअवयव मेळवीने एनो परिवर्त करवानो एने कहेवाय एडीजे बराबर। साथी मित्रों तो आ आखो जे संकेत छे एनी वात करी दऊं तो धारो के तमारो श्रेणिक कैपिटल A बराबर होय 1 2 3 4 बराबर। कैपिटल ए होय 1 2 3 4 तो तमारे पहला मेळववानुं कैपिटल A11 कैपिटल A11 एटले आ पहली हार अने पहला स्तंभ में जे एकड़ो छे एनो सहअवयव एटले बराबर -1 नी 1 + 1 घात ई हार अने स्तंभ दूर करो ए हार दूर करो ए स्तंभ दूर करो ए हार अने स्तंभ दूर करो वधे 4 एटले A11 नो जवाब आवे 4 बराबर। एटले पहेલું थाय सहअवयव श्रेणिक सहअवयवज न लखता सहअवयव श्रेणिक थाय सहअवयव श्रेणिक जेनो कोई संकेत नहीं एकनो सहअवयव मळे छे 4 बराबर। पछी लखीए A12 पहली हार बीजो स्तंभ आ पहली हार बीजो स्तंभ एमां तो 2 छे 2 नो सहअवयव -1 नी 1 + 2 घात आटलो दूर करो तो 3 आवे तो एनो जवाब आवे -3 एटले अहींया आवे -3 बराबर। पछी A21 एटले बीजी हार पहलो स्तंभ आ बीजी हार अने पहला स्तंभ में 3 आवे बीजी हार पहलो स्तंभ 3 आवे तो -1 नी 2 + 1 અને દૂર કરો એટલે જવાબ આવે -2 પછી આવે અહીંયા -2 પછી આવે અહીંયા -2 બરાબર। અને અંતિમ લખીએ A22 એટલે -1 ની 2 + 2 બીજી હાર બીજો સ્તંભ આ બીજી હાર બીજો સ્તંભ આ દૂર કરો વધે 1 એટલે એનો જવાબ આવે 1 એટલે અહીંયા આવે 1 આ તમારો સહઅવયવ નથી। આના ઉપરથી ADJA લખવા માંગતા હોય આના ઉપરથી તમે જો ADJA લખતા सहअवयवज श्रेणिक आने कहेवाय ADJA ई शुं तो क्या सहअवयव श्रेणिकनो परिवर्त श्रेणिक आनो परिवर्त एटले के पहली हार बनी जाए पहलो स्तंभ बीजी हार बनी जाए बीजो स्तंभ बीजी हार बनी जाए बीजो स्तंभ पहली हार बनी जाए पहलो स्तंभ बीजी हार बनी जाए बीजो स्तंभ बीजी हार सॉरी हाँ बराबर पहली हार पहलो स्तंभ बीजी हार बीजो स्तंभ बराबर। आ थयो एनो सहअवयवज श्रेणिक आ थयो सहअवयव श्रेणिक अने आ थयो सहअवयवज श्रेणिक बराबर। तो आटलो ज तफावत छे बंने वच्चे। आने आधारित
આને આધારિત લઈએ એક ઉદાહરણ. રકમ તમારી સમક્ષ સરસ મજાની દર્શાવી છે કે ઉદાહરણ નંબર 23માં એડીજે શોધો. બરાબર, તો પહેલા તો શ્રેણિક એ બરાબર તમને આપ્યું છે 2 3 અને 1 4 આપ્યું છે. મારે પહેલા મેળવી લેવું પડે A11. A11 એટલે શું થાય? A11 એટલે -1 ની 1 + 1 અને એટલું દૂર કરો એટલે પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ દૂર કરો એટલે 4 વધે, એટલે એનો જવાબ આવે 4. ઓકે, પછી મેળવી લેવું પડે A12. A12 એટલે -1 ની 1 + 2 ઘાત અને વધે 1, કારણ કે પહેલી હાર અને બીજો સ્તંભ દૂર કરો એટલે 1 આવે ને એનો જવાબ આવે -1. પછી મેળવવું પડે A21. 21 એટલે 2 + 1, બીજી હાર અને પહેલો સ્તંભ, બીજી હાર અને પહેલો સ્તંભ, બીજી હાર અને પહેલો સ્તંભ દૂર કરો, વધે 3 એટલે જવાબ આવે -3. અને છેલ્લે આવે A22. -1 ની 2 + 2, બીજી હાર અને બીજો સ્તંભ દૂર કરો, વધે 2 એટલે જવાબ આવે 2. બરાબર, તો આનો સહઅવયવ શ્રેણિક એના ઉપરથી એડીજે એ લખવા માંગતા હોય તો સહઅવયવ શ્રેણિકમાં આમની બદલે આમ, આ પહેલી હાર છે ને પહેલો સ્તંભ લખી નાખવાનો A11 અને A12, આ A11 12 ને આમ લખી નાખવાનો. આના બદલે શું લખવાનું? A21 અને A22. બરાબર, આ ખરેખર હાર હતી પણ આપણે લખવાનું સ્તંભ. તો એનો ફાઇનલ આન્સર એડીજે એ બરાબર પહેલી હાર છે 4 અને -1 એ થઈ જાય પહેલો સ્તંભ, બીજી હાર 1 4 માટે -3 2 થઈ જાય બીજો સ્તંભ. લ્યો, આ તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે. બરાબર, આને આધારિત આ ક્વેશ્ચનને આધારિત જો 2x2 માટે શોર્ટકટ છે, એક શોર્ટકટ છે કોના માટે? તો અતિ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટકટ. જો A બરાબર હોય ABCD, A બરાબર હોય AB અને CD, A બરાબર હોય ABCD, તો 2x2 માટે એડજોઇન્ટ એ સીધું લખી શકો છો. 2x2 માટે એડજોઇન્ટ એ સીધી લખી શકો. જુઓ, અહીંયા 2 4 હતું તો અહીંયા 4 2 એટલે 2 જગ્યા બદલે, અગ્ર વિકર્ણની જગ્યા બદલે, AD ની બદલે લખાય DA, આ બેની જગ્યા બદલી નાખવી. બરાબર, અને બીજો રૂલ, હાલો એ બેની જગ્યા બદલી, બીજો રૂલ શું? આ બેની નિશાની બદલો એટલે -B અને -C, આ રૂલ છે. આ બેની જગ્યા બદલે અને આ બેની નિશાની બદલે, આ બેની શું બદલે? નિશાની, અને આ બેની શું બદલે? જગ્યા. બરાબર, આ બેની જગ્યા બદલી એટલે અહીંયા D ને A થઈ ગયો, અને આ બેની નિશાની બદલી એટલે -B અને -C. જોઈ શકો છો 2 અને 4 ની જગ્યા બદલો એટલે અહીંયા 2 4 થઈ જાય, અને 3 અને 1 ની નિશાની બદલો એટલે -3 અને -1 થઈ જાય, જે તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે. એટલે આ શોર્ટકટ ખાસ યાદ રાખશું 2x2 માટે. અગ્ર વિકર્ણની જગ્યા બદલે, પ્રતિ વિકર્ણની નિશાની બદલે. બરાબર સાથે મિત્રો, તો આ થયો તમારું ઉદાહરણ નંબર 23 સંપૂર્ણ. આગળ પાઠ્યપુસ્તકમાં થિયરી જુઓ તો કંઈક આવું છે કે n કક્ષાવાળા કોઈ પણ ચોરસ શ્રેણિક એ માટે શ્રેણિક અને નિશ્ચાયક કમ્બાઈન ચાલી રહ્યો છે. બરાબર, તો કોઈ પણ શ્રેણિક માટે વાત કરી રહ્યા છે તો A ગુણ્યા એડજોઇન્ટ એ અને એડજોઇન્ટ A ગુણ્યા A લ્યો, એ તમને હંમેશા આટલો જ મળશે. કેટલો મળશે? જો અહીંયા તમારી સમક્ષ દર્શાવેલો જ છે. બરાબર, કેટલો મળશે? તો કે A ગુણ્યા નિશ્ચાયક A ગુણ્યા I જેટલો મળે. આ છે નિશ્ચાયક એ, આને કહેવાય નિશ્ચાયક એ, મોડે નહીં, નિશ્ચાયક એ છે. બરાબર, આ છે નિશ્ચાયક એ, શ્રેણિકનો નિશ્ચાયક એ છે. સાબિતી જોતી હોય તો આના માટે આ લ્યો, આ બેનો ગુણાકાર કરો તો તમને ખબર જ છે કે એની સાથે યાદ કરો ચેપ્ટર નિશ્ચાયક, એની સાથે જ એના સહઅવયવ હોય તો એ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય થાય. એની સાથે જ એના સહઅવયવ હોય તો એ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય થાય. એની સાથે એના સહઅવયવ હોય તો એ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય થાય. નિશ્ચાયક કોમન આવી જાય, કારણ કે આ તો શ્રેણિક છે. નિશ્ચાયક શ્રેણિકમાંથી તો એક વખત કોમન આવે ને આનો નિશ્ચાયક I મળી જાય, આનો નિશ્ચાયક I કહેવાય. બરાબર, તો આ એની સાબિતી છે, તમને સરસ મજાની સમજાય એવી રીતે જ આપી છે. તો યાદ રાખશું કે A ગુણ્યા એડજોઇન્ટ, આ યાદ રાખવા લાયક વસ્તુ છે. આને યાદ રાખવું. કોઈ પણ શ્રેણિક માટે A ગુણ્યા એડજોઇન્ટ એ નિશ્ચાયકના મૂલ્ય ગુણ્યા I જેટલો જ થાય. વ્યાખ્યા ચોથી, જો નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય 0 હોય, તો એનું નામ એ લોકો અસામાન્ય શ્રેણિક આપે છે, અને 0 ન હોય તો એને સામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય. બરાબર, દાખલા તરીકે તમને આપ્યું છે કે આ 4 × 2 = 8 માંથી 8, આનું મૂલ્ય 0 છે તો આ થયો અસામાન્ય, આનું મૂલ્ય 0 નથી તો આ થયો સામાન્ય. એટલે હવે તમને કંઈક ઇન્વર્સ માટે યાદ આવે, વ્યસ્ત શ્રેણિક માટે. વ્યસ્ત શ્રેણિકની વ્યાખ્યા કંઈક આગળ તમે શ્રેણિકમાં ભણ્યા ત્યારે શું કીધું હતું કે નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 ના હોવું જોઈએ. બરાબર, નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 ન હોય તો જ તમને શું મળે? વ્યસ્ત શ્રેણિક મળે. તો એને આધારિત જ જો અહીંયા લખ્યું છે કે A અને B સમાન કક્ષાવાળા સામાન્ય શ્રેણિક હોય, સમાન હોય તો સામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય. અનુરૂપ AB બરાબર B, આ બધું તો સામાન્ય છે, તમે વાંચી લેવું એકવાર. આ છે
ચોરસ શ્રેણિક ને વ્યસ્ત શ્રેણિક હોય તો એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. સામાન્ય શ્રેણિક ક્યારે કહેવાય? જો એનું મૂલ્ય 0 ન હોય. એનું મૂલ્ય 0 ન હોય તો શું? તો એનો ઇન્વર્સ મળે. એનો ઇન્વર્સ મળે. લ્યો, તો ઇન્વર્સ તો જ મળે જો એ સામાન્ય શ્રેણિક હોય. યાદ રાખશું, સામાન્ય શ્રેણિક એટલે મૂલ્ય 0 ન હોય તો એને સામાન્ય કહેવાય ને તો જ એનો ઇન્વર્સ અસ્તિત્વ ધરાવે. ઇન્વર્સ મળ્યો એનો મતલબ એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. આ થયો તમારો પ્રમેય ચોથો, બહુ સામાન્ય છે. ઉદાહરણ નંબર 24 ની વાત કરીએ. એ બરાબર તમને સરસ મજાનું ઉદાહરણ નંબર 24 લઈએ હવે. બરાબર, તમારે એ ગુણ્યા આ તમારે જે હમણાં નિયમ આપ્યો મેં એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ બરાબર નિશ્ચાયકની ચકાસણી કરવાની છે. બરાબર, ઓકે. હવે આ બધું લેતા પહેલા મારે એક સૂત્ર આપવું છે. યાદ રાખવા લાયક વસ્તુ મારે કેવી છે બધી? તો યાદ રાખવા લાયક વસ્તુમાં પ્રથમ વસ્તુ છે એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. હમણાં જ નિયમ ભણ્યા એ જ એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ, અથવા તો એડ જોઈન્ટ એ ગુણ્યા એ. એડ જોઈન્ટ એ ગુણ્યા એ બરાબર હંમેશા કેટલો થાય? તો કે નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા આઈ જેટલો થાય. આ તમારું પહેલી અગત્યની વાત. બરાબર, પછી જો એ બરાબર ABCD હોય, AB અને CD, તો એનો એડ જોઈન્ટ તમારે અગત્યની બીજી વાત થાય. એનો એડ જોઈન્ટ એ બરાબર પહેલા આ બેની જગ્યા બદલે એટલે અહીંયા D ને A આવી જાય અને બાકીનાની નિશાની બદલે એટલે આની નિશાની -B અને આની -C થઈ જાય. હાલો, આ પણ તમને ખબર છે. ત્રીજી અગત્યની વાત, આ પહેલી વાત, આ બીજી વાત અને ત્રીજી અગત્યની વાત, જો એ સામાન્ય શ્રેણિક હોય, સામાન્ય એટલે કે એનું મૂલ્ય 0 ન હોય તો એનું સૂત્ર થાય 1/mod એડ જોઈન્ટ. યાદ રાખશો, ખાસ અતિ મહત્વનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ તો મારે આ છે અત્યારે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે. બરાબર, પ્રતિ વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાનું સૂત્ર બીજું. એક તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓથી તમે લોંગ મેથડથી ઘણું બધું હોમવર્ક કરીને ક્લિયર કરેલું જ છે. હવે બીજું સૂત્ર છે એ ઇન્વર્સ બરાબર 1/ નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. બરાબર, આને આધારિત જ આપણે બધા દાખલાઓ ગણશું. હવે લઈએ ઉદાહરણ નંબર 24. એમાં શ્રેણિક એ બરાબર તમને આપ્યો છે કે 1 1 1 3 4 અને 3 3 4 અને 3 અને બીજું 3 3 અને 4 આવું છે. બરાબર, આનો એડ જોઈન્ટ જોતો હોય તો પહેલા તો તમારે A11 મેળવવો પડે. A11 બોલો તો આટલું દૂર કરવું પડે. આ તો +1 જ હોય, આટલું દૂર કરવું પડે. આટલું દૂર કરો એટલે ચોકે 16 માંથી 9 કેટલા વધે? 7 વધે. બરાબર, તો આનો સહઅવયવ શ્રેણિક લખતા જ જાશું. પછી આપણે એડ જોઈન્ટ લખી નાખશું. સહઅવયવ શ્રેણિક શું થાય? તો સહઅવયવ શ્રેણિક બરાબર થાય પહેલો ઘટક મળે ને 7. હાલો, પછી વાત કરીએ A12 એટલે આની વાત થાય. તો એટલું દૂર કરો તો 4 × 4 માંથી 3 એટલે જવાબ આવે -1. આ માઇનસ નિશાની -1 ની ઘાત છે. કેટલી 1 + 2 એટલે -1 થાય. તો બીજો જવાબ આવે -1. પછી વાત કરીએ A13 બરાબર શું થાય? તો આની વાત કરીએ તો એ તો પ્લસ આવે. કેમ પ્લસ? તો -1 ની 3 + 1 4 ઘાત થાય એટલે આટલું થાય. 3 માંથી 4 એટલે એ આવે +1 કે -1? તો કે -1 એટલે આ થાય -1. અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે. આગળ વાત કરીએ A21 બીજી આર પહેલો સ્તંભ. આની વાત કરીએ તો એની નિશાની માઇનસ આવે કારણ કે 2 + 1 3 ઘાત થાય -1 ની. આટલું દૂર કરો તો 3 ચોક 12 માંથી 3 તેરી 9 12 માંથી 9 થાય. 12 માંથી 9 એટલે કેટલા થાય? તો કે -3 થાય. તો આનો જવાબ આવે અહીંયા -3. પછી વાત કરીએ તો કોની વાત કરીએ? પછી સાથે મિત્રો વાત કરીએ તો A22 નો જવાબ બોલો. તો આના માટે આટલું દૂર કરો તો 4 × 4 માંથી 1 થાય. પછી વાત કરો A23 ની. A23 નો જવાબ બોલો. A23 એટલે આટલું દૂર કરો તો 3 માંથી 3 એટલે 0 થાય. પછી વાત કરો બરાબર છે. આટલું ને આટલું દૂર કરો 3 માંથી 3. પછી આવે A31 નો જવાબ આવે પ્લસ માટે આટલું દૂર કરો તો 3 તેરી 9 માંથી 4 તેરી 12 -3 થાય. તો ફટાફટ જવાબ લખી નાખીએ. આનો જવાબ 1, આનો જવાબ 0, આનો જવાબ -3. બરાબર, હવે વાત કરીએ A32 ની. A32 બરાબર શું થાય? તો આ થાય 32. આટલું દૂર કરો તો 3 માંથી 3 0 થાય અને છેલ્લે આવે A33 નો જવાબ પાછો પ્લસ હોય એટલે 1 થાય કારણ કે 4 માંથી 3 એટલે અહીંયા 0 અને 1 આવે. હાલો, તમને એડ જોઈન્ટ એ હવે તમારે લખવા માટે તૈયાર છે. તો સાથે મિત્રો આ તમારો સહઅવયવ શ્રેણિક થયો. હવે લખી નાખું ADJ એટલે સહઅવયવનો પરિવર્ત. આનો પરિવર્ત થાય 7 -1 -1. આનો પરિવર્ત થાય -3 1 અને 0. આનો પરિવર્ત થાય -3 0 અને 1. પહેલા તો તમે આગળ જે નિશ્ચાયકમાં ભણ્યા છો
કે દરેકના સહઅવયવ નવે નવ તૈયાર કરવા, દરેકના સહઅવયવ તૈયાર કરવા, દરેકના સહઅવયવ તૈયાર કરવા, દરેકના સહઅવયવ લખી નાખ્યા, દરેકના સહઅવયવને એની જગ્યાએ લખ્યા અને એનો લેવાનો પરિવર્ત. પરિવર્ત એટલે યાદ છે ને, હારને સ્તંભમાં ફેરવવાનું, એટલે તમને એડીજે મળે. આ એડીજે મેળવવા માટેની મૂળભૂત વ્યાખ્યા છે. હવે તમારો પ્રશ્ન છે LHS. LHS બરાબર છે શું છે? A ગુણ્યા એડીજે, આવું છે. A ગુણ્યા એડીજે, એની કિંમત મૂકો તો એની કિંમત તમને આપી જ છે રકમમાં 1 3 3, પછી 1 4 3, પછી છે 1 3 4. એડીજે એ તમારી સમક્ષ છે -+7 -1 -1, પછી -3 1 અને 0, પછી -3 0 અને 1. આવો છે તમારો એડીજે. બરાબર. તો આ લઈએ આ બેયનો ગુણાકાર અને આગળ વધીએ. તો આ બેયના ગુણાકારમાં હંમેશા પહેલામાંથી તો હાર જ આવે 1 + 3 + 3. હાલો તમને બધાને ખબર જ છે 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3. આ થઈ પ્રથમ હાર. ઓકે, લખી નાખી. હવે બીજી હાર લખાવો. તો બીજી હાર છે 1 + 4 + 3, 1 + 4 + 3, 1 + 4 + 3 અને હજી એકવાર 1 + 4 + 3. હાલો આ થઈ બીજી હાર. લખી નાખો. હાલો ઓકે. ત્રીજી હાર ગણો. ત્રીજી હાર છે કેટલી છે? ફટાફટ બોલી જાઓ. 1 3 4, 1 + 3 + 4. આવી ત્રીજી હાર છે. 1 + 3 + 4 ત્રીજી હાર છે. 1 + 3 + 4 ત્રીજી હાર છે. 1 + 3 + 4 ત્રીજી હાર છે. ઓકે, લખી નાખી. હવે શું? તો હવે વાત કરીએ પ્રથમ સ્તંભ. 7 -1 અને -1, 7 -1 અને -1, 7 -1 અને -1. બીજો સ્તંભ છે -3 1 અને 0, -3 1 અને 0, -3 1 અને 0, -3 1 અને 0. બીજો સ્તંભ છે. ત્રીજો સ્તંભ -3 0 1, -3 0 1, -3 0 1, -3 0 અને 1, -3 0 અને 1 એવો ત્રીજો સ્તંભ છે. તો સાથી મિત્રો A ગુણ્યા એડીજે એનો જવાબ, A ગુણ્યા એડીજે એનો જવાબ બરાબર શું મળે? તો જુઓ તો આ થાય 7 અને માંથી 6 એટલે 1 મળી ગયો. આ થાય -3, આ +3 અને 0 એટલે 0 થાય. ત્યાં જુઓ તો પાછું 0 1 0 0 મળે. ઓકે, 7 માંથી 4 માંથી 3 એટલે 0 પાછો થઈ જાય. અહીંયા મળે 4 માંથી 3 એટલે 1 મળે. પછી જુઓ તો ફટાફટ જુઓ તો તમને પાછું 0 મળે, કારણ કે -3 અને છેલ્લે +3. અહીંયા 7 માંથી 4 માંથી 3 એટલે પાછું 0, પછી આ -3 +3 0 અને છેલ્લું મળે પાછું +1. બરાબર. તો આ થયો તમારો ડાબી બાજુનો ભાગ. આ તમારા પ્રશ્નનો ડાબી બાજુનો ભાગ. બરાબર. તો LHS બરાબર મળે છે. LHS બરાબર મળે છે શું? તો કે 1 0 0, 0 1 અને 0 અને 0 0 અને 1. આ થયો તમારો LHS. હવે RHS બાજુ જઈએ સાથી મિત્રો. સોરી, હવે જઈએ આપણા RHS બાજુ. કોના બાજુ? તો RHS બાજુ. RHS શું છે? નિશ્ચાયક એ પહેલા મેળવવો પડે. તો પહેલા તો એ ખબર હોવી જોઈએ. RHS સાઈડ જઈએ તો નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય ગુણ્યા I. નિશ્ચાયક એ એટલે પહેલા તો નિશ્ચાયક એ એટલે શું? તો નિશ્ચાયકમાં I પછી લખશું નિશ્ચાયક એ બરાબર 1 3 3, 1 4 3 અને 1 3 4 આવું છે. આનું મૂલ્ય ગણીએ તો નિશ્ચાયક એ બરાબર 1 કૌંસમાં ચોકે 16 માંથી 3 તેરી 9, -3 કૌંસમાં 4 એકા 4 માંથી 3 એકા 3, +3 કૌંસમાં 3 માંથી 4 આવું થાય. તો 16 માંથી 9 દૂર કરો, 5 કે 7 કેટલા વધે? 7 વધે. ઓકે, આ 4 માંથી 3 એટલે -3 વધે અને અહીંયા 3 માંથી 4 -1 -3 વધે. 7 માંથી 6 તમારો જવાબ 1 થાય. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 1 મળે છે. નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય 1 મળે છે. બરાબર. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 1 મળે છે. આગળ વધીએ. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 1 હોય તો RHS લખીએ. RHS બરાબર શું હતું? તો કે નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા I હતું. નિશ્ચાયક એટલે 1 ગુણ્યા I એટલે 1 0 0, 0 1 0 અને 0 0 અને 1. તો RHS પણ સેમ મળે છે. શું મળે છે? તો કે 1 0 0, 0 1 0, 0 0 અને 1 મળે છે. તો આ થયો તમારી જમણી બાજુ અને આ હતી તમારી ડાબી બાજુ. જુઓ તો ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ છે. તો કહી શકાય કે અહીં LHS બરાબર RHS, LHS બરાબર RHS. LHS શું હતું? LHS હતું A ગુણ્યા એડજોઇન્ટ એ બરાબર નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા I છે. હાલો તમે સાબિત કર્યું. એટલે આ તમારો સંપૂર્ણ પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ જ છે. બરાબર. હવે તમારે A ઇન્વર્સ પણ મેળવવાનો છે. હવે તમારે શું મેળવવાનું છે? તો A ઇન્વર્સ મેળવવાનું છે સાથે મિત્રો. ઓકે, A ઇન્વર્સ માટે
એ ઇન્વર્સ માટે મારે ઓલું અગત્યનું સૂત્ર જોઈએ છે. એ ઇન્વર્સ માટે શું સૂત્ર હતું? તો કે મોડે 0 ન હોવો જોઈએ. મોડે તો 1 છે, આગળ મેળવો જ છે, તો લખી નાખવાનું કે મોડે 1 છે, તેથી એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. તો એ ઇન્વર્સનું સૂત્ર બોલો. એ ઇન્વર્સ બરાબર 1 નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા હેડ જોઈન્ટ એ, આવું એનું સૂત્ર થાય. બરાબર, તો 1 નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય મળ્યું 1. હેડ જોઈન્ટ એ આગળના પ્રશ્નમાં તૈયાર જ છે, એટલે કે આર્યો હેડ જોઈન્ટ એ આર્યો અથવા તો આર્યો હેડ જોઈન્ટ એ કેટલો છે? 7 -3 -3. શું પેલું લખવાનું? 7 -3 અને -3. બીજી આર જુઓ તો બીજી આર છે -1 1 અને 0. બીજી આર છે -1 1 અને 0. અને ત્રીજી આર જોઈ લ્યો. ત્રીજી આર છે -1 0 અને 1. -1 0 અને 1. હજી એકવાર ચેક કરી લઈ શકો છો. 7 -3 -3. 7 -3 -3. આગળ વધો તો -1 1 0. આગળ વધો તો -1 1 0 અને છેલ્લે જુઓ તો -1 0 1. તો -1 0 અને 1. તો તમને સીધો ઇન્વર્સ આટલી ઇઝીલી મળી જાય જો તમે હેડ જોઈન્ટ તૈયાર હોય તો. 1/1 તો 1 થાય એટલે જવાબ આવે 7 -3 -3 -1 1 અને 0 અને -1 0 અને 1. આ એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક સીધો તૈયાર થાય. તમે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ કરતાં સરળતાથી મેળવી શકો છો. બરાબર, આ ઇન્વર્સનું સૂત્ર છે. એટલે પહેલાં તમારે હેડ જોઈન્ટ એ તૈયાર કરવો પડે તો તમે ઇઝીલી ઇન્વર્સ વ્યસ્ત શ્રેણિકને ગણી શકો છો. આ જ નિશ્ચાયકના ચેપ્ટરમાં, શ્રેણિકના ચેપ્ટરમાં પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓથી ગણ્યો હતો અને અહીંયા આપણે સૂત્ર દ્વારા પણ ગણી શકીએ છીએ. બરાબર સાથે મિત્રો, તો આ થઈ તમારા વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાની સેકન્ડ મેથડ. યાદ રાખશો અને આગળ વધશો. આગળ વધીએ અને લઈએ નેક્સ્ટ ઉદાહરણ નંબર 25. શું રકમ છે? તો કે આ સૂત્ર સાબિત કરવાનું તમને કહી રહ્યા છે. આમાં એ બરાબર તમને આપ્યું છે. તો સાથી મિત્રો, બધી જ વાત કરતા પહેલા મારે બેયના વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવી લઉં. તો પહેલા તો મને એ આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો છે એ બરાબર? તો કે એ બરાબર આપ્યું છે 2 3 અને 1 -4. હાલો ઓકે, આના જો મદદથી તમને સીધો હેડ જોઈન્ટ લખતા આવડવું જોઈએ. શોર્ટમાં 2/2 છે તો હેડ જોઈન્ટ એ આ બેની જગ્યા બદલે એટલે -4 અને +2 બદલી ગઈ. આ બેની નિશાની બદલે એટલે -3 અને -1 એટલે મળી ગયું. હવે મેળવી લઈએ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય. નિશ્ચાયક એ બરાબર નિશ્ચાયકમાં 2 3 અને 1 -4. તો લખી નાખો કે 4 2 -8 -3 8 9 10 ને 11 એટલે -11 એનું મૂલ્ય થાય. તો સીધો તમને એ ઇન્વર્સ મળે. એ ઇન્વર્સ એટલે 1 મોલ્યુડસ ઇન્ટુ હેડ જોઈન્ટ એ. તો ઇન્વર્સ સીધો મળે અને -11 વડે ભાગવાનો થાય. તો 4/11 પહેલું થાય, 3/11 બીજું થાય, -11 વડે ભાગી જ નાખો, 1/11 ત્રીજું અને -2/11 પછીનું થાય. આ તમને સીધો એ ઇન્વર્સ મળી ગયો. આવી જ રીતે તમે બી ઉપરથી બી ઇન્વર્સ મેળવી શકો છો. તો લખાવો શ્રેણિક બી શું છે? તો લખી નાખીએ કે સાથે મિત્રો શ્રેણિક બી બરાબર છે. શ્રેણિક બી બરાબર છે જુઓ તો 1 -2 1 -2 અને -1 3. આવો શ્રેણિક બી છે. તો શ્રેણિક બી માટે બધી વાત કરી દઈએ. આના માટે ઓકે, તો પહેલા તો નિશ્ચાયક બી બરાબર 1 -2 અને -1 અને 3. તો 3 × 3 માંથી 2 × 2 એટલે જવાબ આવે 1. તો હવે તમે સીધો હેડ જોઈન્ટ બી મેળવી શકો. હેડ જોઈન્ટ બી એટલે શું? તો કે તમને ખબર જ છે કે અગ્ર વિકર્ણની જગ્યા બદલે 1 અને 3 એકબીજાની જગ્યા લઈ લઈએ. 1 3 આ બેની નિશાની બદલે એટલે 2 ને 1 થઈ જાય. હવે તમે બી ઇન્વર્સ પણ મેળવી શકો છો. તો બી ઇન્વર્સ બરાબર થાય 1 નિશ્ચાયકનો બી અને હેડ જોઈન્ટ બી. બે તમારી પાસે તૈયાર જ છે. 1 નિશ્ચાયક બી 1 અને હેડ જોઈન્ટ બી તો આ રહ્યો 3 2 અને 1 1. તો તમને સીધો બી ઇન્વર્સ તરીકે શું મળે? તો બી ઇન્વર્સ બરાબર મળે. બી ઇન્વર્સ બરાબર મળે શું મળે? તો કે 3 2 1 અને 1 આવું મળે બી ઇન્વર્સ. બરાબર, હવે તમારો પ્રશ્ન જુઓ સંપૂર્ણ. તમારી પાસે પ્રશ્ન છે એ બી નો ઇન્વર્સ. તો પહેલા તો એ બી નો ગુણાકાર મેળવવો પડશે ને. ઓકે, તો એ બી ના ગુણાકાર માટે આવો અહીંયા. ઓકે, એ બી નો ગુણાકાર મેળવીએ. રકમમાં એ બરાબર શું છે? તો કે એ બરાબર છે 2 3 અને 1 -4 અને બી બરાબર શું છે? તો કે બી બરાબર છે 1 -2 અને -1 અને 3 આવું છે એ બી. બરાબર, ઓકે, અહીંયા સુધી બધું ક્લિયર છે. એ બી નો ઇન્વર્સ માટે એ પાર્ટ ઉપયોગ કરશું અને અહીંયા ઉપયોગ કરશું જમણી બાજુ. જમણી બાજુ શું છે? જમણી બાજુ છે બી ઇન્વર્સ અને એ ઇન્વર્સ. બરાબર, અને ડાબી બાજુ છે એ બી નો ઇન્વર્સ. તો હવે વધીએ ખાલી એ બી ના ગુણાકાર માટે. આ તમારો એ બી છે. બરાબર, તો લખીએ એ ગુણ્યા બી બરાબર એ ગુણ્યા બી એટલે 2 3 ગુણ્યા 1 -4 ગુણ્યા 1 -2 અને -1 3 આવું છે. બરાબર, તો હવે આનો ગુણાકાર પહેલી હાર
2 ખાલી જગ્યા પ્લસ 3 ખાલી જગ્યા, પહેલી હાર 2 ખાલી જગ્યા પ્લસ 3 ખાલી જગ્યા, ફટાફટ બીજી હાર 1 ખાલી જગ્યા -4 ખાલી જગ્યા, 1 ખાલી જગ્યા અને -4 ખાલી જગ્યા, બરાબર. પહેલો સ્તંભ લ્યો 1 અને -1 એવો છે પહેલો સ્તંભ છે 1 અને -1, 1 અને -1. બીજો સ્તંભ છે -2 અને 3, -2 અને 3. તો તમને સીધો AB મળી જાય. AB બરાબર શું મળે? તો AB બરાબર મળે, લખતા જ જઈએ. આને કહેવાય 2 માંથી 3 એટલે -1. હાલો ઓકે -1. પછી લખીએ આ 3 તેરી 9 માંથી 4 એટલે +5 લખીએ, +5 લખીએ. આ જુઓ તો માઇનસ અને 2 આ પ્લસ, 4 માંથી 2 પ્લસ એટલે 5. પછી જુઓ તો આ માઇનસ અને આ માઇનસ, 4 તેરી 12 ને 2 14 થાય. તો આ તમારો ફાઇનલ આન્સર આવે AB નો. નિશ્ચાયક AB ગણી નાખીએ. નિશ્ચાયક AB બરાબર શું? તો કે નિશ્ચાયકમાં -1 5 અને 5 અને -14. તો લખી નાખું કે 14 એકા 14 માંથી 25 25. તો 14 માંથી 25 દૂર કરો, તો 14 માંથી 25 દૂર કરો -11 આવે, બરાબર. ઓકે, તો હવે લખીએ એડ જોઈન્ટ AB. એડ જોઈન્ટ AB તમને આવડે મિત્રો, શોર્ટકટથી લખવો. આ બેની જગ્યા બદલે અહીંયા -14 અને અહીંયા -1. આ બેની નિશાની બદલે અહીંયા -5 અને અહીંયા -5. આ બેની નિશાની બદલી નાખી. તો આના ઉપરથી RHS મેળવી લઈએ. AB નો ઇન્વર્સ બરાબર શું થાય? તો કે 1 નિશ્ચાયક AB ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ AB ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ AB આવું થાય. તો એડ જોઈન્ટ AB ને -11 વડે ભાગવાની વાત કરી રહ્યા છે. તો ફાઇનલી લખીએ શું? તો કે AB નો ઇન્વર્સ RHS બરાબર, AB નો ઇન્વર્સ એટલે કે RHS બરાબર શું થાય? તો આને -11 વડે ભાગો એટલે પેલું થાય 14/11. આને -11 વડે ભાગો એટલે 5/11. આને -11 વડે ભાગો એટલે પાછું 5 છે 5/11. અને આને -11 વડે ભાગો એટલે 1/11. આ થાય તમારું જમણી બાજુ, બરાબર કે ડાબી બાજુ જે હોય તે. AB ઇન્વર્સ ડાબી બાજુ છે. તો આ થયું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ LHS, બરાબર. તો આ તમે સંપૂર્ણ જોઈ શકો છો. LHS તમે અહીંયા ગણી લીધું છે. હવે ગણીએ RHS, જમણી બાજુ. જમણી બાજુ તમારે શું મેળવવાનું હતું સાથે મિત્રો? તો કે B ઇન્વર્સ A ઇન્વર્સ મેળવવાનું હતું. B ઇન્વર્સ તમારી પાસે છે. હવે B ઇન્વર્સ જો આયા રહ્યો 3 2 1 અને 1, અને A ઇન્વર્સ તમે આગળ ગણી લીધેલો છે. A ઇન્વર્સ તમને બતાવી દઈએ. અહીંયા રહ્યો A ઇન્વર્સ બરાબર શું છે? 4/, A ઇન્વર્સ બરાબર લખી નાખું કે 4/11, 4/11, 3/11, પછી 1/11 અને -2/11. આ તમારો A ઇન્વર્સ છે. કરીએ આ બેનો ગુણાકાર હવે સંપૂર્ણ રીતે, બરાબર. તો પહેલી હાર તમને દેખાતી જશે મિત્રો. પહેલી હાર તમને દેખાતી જશે 3 ખાલી જગ્યા +2 ખાલી જગ્યા, 3 ખાલી જગ્યા અને +2 ખાલી જગ્યા લખી જ નાખીએ. લખી નાખી પછી 1 ખાલી જગ્યા, 1 ખાલી જગ્યા, 1 ખાલી જગ્યા, 1 ખાલી જગ્યા, 1 ખાલી જગ્યા અને 1 ખાલી જગ્યા. પેલો સ્તંભ જોઈ શકો છો. પેલો સ્તંભ તમને દેખાય 4/11 અને 1/11. 4/11 અહીંયા નો આવે, અહીંયા આવે. પેલો સ્તંભ છે 4/11, 1/, બીજો સ્તંભ છે 3/, અહીંયા 3/11 અને -2/11, 3/11 અને -2/11. તો જોઈએ B ઇન્વર્સ A ઇન્વર્સ બરાબર શું આવે છે? B ઇન્વર્સ A ઇન્વર્સ બરાબર આવે 4 તેરી 12 ને 2 14/11. ડન. પછી 3 તેરી 9 માંથી 4 5/11. 4 એકા 4 ને 1 એકા 1 5/11. અને ત્યાં જુઓ તો 3 માંથી 2 1/11. આ થઈ તમારી જમણી બાજુ, બરાબર. આ થઈ તમારી જમણી બાજુ. તો હવે તમે સંપૂર્ણ રીતે પ્રશ્નને નિહાળી શકો છો. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સમાન છે. તો અહીં LHS બરાબર RHS છે. LHS બરાબર RHS બરાબર બધું સમાન જ મળે છે. કેટલું મળે છે? 14/11, 5/11, 5/11 અને 1/11. એ બે કોના મૂલ્ય છે? તો પહેલું મૂલ્ય છે એ ડાબી બાજુ મળ્યું હતું AB નો ઇન્વર્સ, અને એ જ કોનો જેટલો છે? તો કે B ઇન્વર્સ અને A ઇન્વર્સના જેટલો જ છે, બરાબર. અને બેનું મૂલ્ય આ છે, બરાબર સાથે મિત્રો. તો આ થયું તમારું ટનાટન સંપૂર્ણ ઉદાહરણ નંબર 25 હું તમારી સમક્ષ સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવેલું છે. ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, જમણી બાજુ ડાબી બાજુ, અને પછી બેનું મૂલ્ય સમાન આવે છે. તો આગળ વધીએ અને વાત કરીએ પછીના ઉદાહરણ નંબર 26ની. રકમ તમારી સમક્ષ છે કે સાબિત કરો કે શ્રેણિક માટે A² - 4A + I બરાબર 0 નું સમાધાન કરે છે. ઓકે, આ છે તમારો શ્રેણિક A. પછી આગળ પ્રશ્નની વાત કરીએ. શ્રેણિક A બરાબર શું આપ્યું છે? તો કે 2 3 અને 1 2 એવું આપ્યું છે. 2 3 અને 1 2 આપ્યું છે.
પછી મેળવી લઉં a સ્ક્વેર, કારણ કે એની જરૂર બહુ પડવાની, આગળ હમણાં જ વાંચ્યું a સ્ક્વેર કંઈક આવતો હતો. 2 3 1 2 ગુણ્યા 2 3 અને 1 2. હાલો ઓકે, પહેલામાંથી હંમેશા હાર લેવાની હોય. પહેલી હાર છે 2 3 2 3 2 3 2 3, પહેલી હાર છે લખી નાખી. પહેલામાંથી હંમેશા હાર લેવાની હોય 1 2 1 અને 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 2. હાલો લખી નાખ્યું. બીજામાંથી હંમેશા સ્તંભ 2 1, તો અહીંયા 2 અને અહીંયા 1, 2 અને 1. બીજો સ્તંભ 3 2 3 2 અને 3 2 લખી નાખો તો તમને a સ્ક્વેર મળી જાય. 2 દુ 4 ને 3 7, 3 દુ 6 3 દુ 6 6 ને 6 12. પછી મળે 2 એકા 2 2 એકા 2 4, 3 અને 4 7. જોઈ લો ફટાફટ. 2 દુ 4 ને 3 7, 3 દુ 6 3 દુ 6 ને 6 12, 2 એકા 2 2 એકા 2 ટોટલ 4, 3 અને 4 7. બરાબર, આ મેં a સ્ક્વેર મળ્યો. હવે તમારો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્નમાં જો a સ્ક્વેર LHS લઈએ, LHS બરાબર શું છે તો કે a સ્ક્વેર માઇનસ 4a પ્લસ i, a સ્ક્વેર માઇનસ 4a પ્લસ i. a સ્ક્વેર એટલે આ રહ્યો 7 12 4 અને 7 માઇનસ 4 અને a એટલે તમારી પાસે છે જ 2 3 1 2 2 3 1 2 અને પ્લસ i એટલે 1 0 અને 0 1. i ને તો ઓળખવા જ જોઈએ બધાય. તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીને જોઈએ કે શું આવે છે. તો LHS બરાબર આવે 7 એકા 7 માંથી 4 દુ 8 અને પ્લસ 1, 12 એકા 12 માંથી 4 તેરી 12 પ્લસ 0. જો આ 12 4 તેરી 12 અને પ્લસ 0, 4 માંથી 4 એકા 4 પ્લસ છેલ્લે 0, 7 માઇનસ 4 દુ 8 અને પ્લસ 1. તો તમને સંપૂર્ણ રીતે દેખાય કે LHS બરાબર 7 ને 1 8 માંથી 8 0 0 0 અને 0. અને એ જ તમારે સાબિત કરવાનું હતું. LHS તમે શું લીધો તો તમારી સમક્ષ દર્શાવેલો જ છે આ રહ્યો. તો a સ્ક્વેર માઇનસ 4a પ્લસ i બરાબર શું મળે છે તો કે 0 મળે છે. સાબિત થાય છે. અહીંયા સુધી તમે સાબિત કરી દીધું. પહેલું વાક્ય સાબિત કરેલ છે. એટલે આવું તમે સાબિત કરેલું હોય તો હવે આગળ વાંચો રકમ. તો જ્યાં i હાલો ઓકે શૂન્ય, તો શ્રેણિકના ઉપયોગથી a ઇન્વર્સ મેળવો. શ્રેણિકના ઉપયોગથી a ઇન્વર્સ મેળવો. શું વાત છે હવે શ્રેણિકના ઇન્વર્સથી? તો શ્રેણિકના ઇન્વર્સથી એ ઉપયોગ જો મેળવવો હોય તો તમારી પાસે એક શોર્ટકટ તમને આપી દઈ રહ્યા છીએ. હવે તમે શું સાબિત કર્યું એ લખવાનું. તમે સાબિત કર્યું a નો વર્ગ માઇનસ 4a પ્લસ i અને બરાબર o. આવું સાબિત કર્યું. બે બાજુ a ઇન્વર્સ વડે ગુણી નાખો. બે બાજુ a ઇન્વર્સ વડે ગુણો. a ઇન્વર્સ એમનો એમ a સ્ક્વેર માઇનસ 4a પ્લસ i. આ શોર્ટકટ છે. બરાબર, a ઇન્વર્સ ગુણ્યા શૂન્ય શ્રેણી. બરાબર ઓકે. હવે ધ્યાન આવ્યા તો આવું થાય. a ઇન્વર્સ અંદર જાય, a ઇન્વર્સ a સ્ક્વેર એટલે a ગુણ્યા a ઇન્વર્સ અંદર જાય માઇનસ 4 a ઇન્વર્સ ગુણ્યા a ઇન્વર્સ અંદર જાય પ્લસ a ઇન્વર્સ ગુણ્યા i અને બરાબર શૂન્ય શ્રેણીકારે ગમે એનો ગુણાકાર શૂન્ય શ્રેણીક થાય. જો સરવાળા બાદ બાકીથી તમે ઇન્વર્સ મેળવી શકશો. આવું સમીકરણ હોય તો આ જ રીતે હેલું પડશે. હવે a ઇન્વર્સ ગુણ્યા a તો i થઈ જાય. a બરાબર i ગુણ્યા a એટલે આનો જવાબ એ જ આવે, કારણ કે આ તો i છે. આને i કહેવાય. a ઇન્વર્સ ગુણ્યા i. એક i ન હોય તો i લખવો. અહીંયા શ્રેણીક હતો એટલે i ગુણ્યા a એટલે a થાય. i ગુણ્યા a એટલે a થાય, એટલે મેં i કાઢી નાખ્યો. અહીંયા i ગુણ્યા કાંઈ છે નહીં તો i લખવો જ પડે. a ઇન્વર્સ ગુણ્યા i, તો આમાં શ્રેણીક જ જવાબ આવે. a ઇન્વર્સ બરાબર થાય o. તો તમારો a ઇન્વર્સ બરાબર સોરી આ તો પ્લસ i છે ને, હા અહીંયા a આવે એટલે a ઇન્વર્સ બરાબર આ સામે જાય તો 4i અને આ સામે જાય તો માઇનસ a થાય. 4 અને i ની કિંમત તમને બધાને ખબર જ છે કે 1 0 અને 0 1. માઇનસ a ની કિંમત તમને ખબર હોય. a ની કિંમત એટલે શ્રેણીક a જુઓ તો મિત્રો, શ્રેણીક a શું છે? શ્રેણીક a જુઓ તો શ્રેણીક a છે 2 3 1 2. શ્રેણીક a શું છે તો કે 2 3 અને 1 2 છે. બરાબર, તો a ઇન્વર્સ તમને ફાઇનલી મળી જાય. a ઇન્વર્સ બરાબર 4 એકા 4 માંથી 2 2 થાય. 4 ગુણ્યા 0 માંથી 3 માઇનસ 3 થાય. આગળ 4 0 0 માઇનસ 1 થાય. 4 એકા 4 માંથી 2 2 થાય. આ તમારો ફાઇનલ a ઇન્વર્સ રહેશે. ક્વેશ્ચન નંબર તમારી સમક્ષ સંપૂર્ણ દર્શાવેલો છે. ઉદાહરણ 26. જ્યારે તમારી પાસે આવું સમીકરણ મળી જાય ત્યારે તમને ઇન્વર્સ મેળવવો બહુ સહેલો પડશે. બરાબર, સમીકરણ હોય તો જ આનો ઉપયોગ કરવો. સમીકરણ સાબિત કર્યા બાદ જ આવો ઉપયોગ કરી શકો. સમીકરણ સાબિત કર્યા બાદ તો તમારે કોઈ પણ બીજી મેથડથી બાદ જ આ સૂત્ર વાપરવું. સમીકરણ તમે સાબિત કરી દીધું તો આ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ખાસ અગત્યની માહિતી છે. ઉદાહરણ 26 અહીંયા કમ્પ્લીટ. આગળ વધીએ અને લઈએ સ્વાધ્યાય 4.5.
સ્વાધ્યાય 4.5 નો પ્રથમ પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ સાહેબ દર્શાવેલો છે, સહઅવયવ જ શ્રેણિક મેળવો. આનું નામ આપી દઉં કેપિટલ એ બરાબર શું આપ્યું છે તો કે 1 2 3 4 આપ્યું છે. હવે એનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક 2/2 હોય તો તમે સીધો લખી શકો એનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક, એનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક. એનું નામ શું છે સંકેતમાં તો કે ADJA, એને સહઅવયવ જ શ્રેણિક કહેવાય. તો યાદ છે ને 2/2 માટે શોર્ટકટ શું હતી? આ બેની જગ્યા બદલે 1 4 ની જગ્યા બદલે તો 4 અને 1 થઈ જાય. ઓકે 4 અને 1 થઈ જાય અને આ બેની નિશાની બદલે એટલે અહીંયા -3 અને અહીંયા -2. તો આ એનો ફાઇનલ આન્સર થાય. ક્વેશ્ચન નંબર પહેલો સ્વાધ્યાય 4.5 નો પ્રશ્ન નંબર પહેલો પૂર્ણ થાય અહીંયા સાથે મિત્રો. બહુ સરળ શોર્ટકટથી તમે ગણી શકો છો. આગળ વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર બીજો. આ તમારો પ્રશ્ન નંબર બીજો છે, એના માટે કોઈ શોર્ટકટ છે નહીં તો વાપરવી પણ નહીં. આ પ્રશ્ન નંબર બીજો, આનો પણ સહઅવયવ જ શ્રેણિક જોઈએ છે. હું પહેલાં લખી નાખું કે A11 બરાબર શું થાય પહેલી હાર માટે તો A11 બરાબર થાય 3 એકા 3 માંથી 0 એટલે 3 થાય. પછી લખી નાખું A12 એટલે શું થાય તો કે માઇનસ નિશાની આવે આની બરાબર. આટલું દૂર કરો તો 2 એકા 2 માંથી 5 દુ 10, 2 એકા 2 ને +10 થઈ જાય 12. ઓકે 12 થાય. પછી લખી નાખું કે A13 ની નિશાની પ્લસ હોય બરાબર પહેલાની નિશાની, કારણ કે 13 એટલે આ બેનો સરવાળો 4 થાય એટલે પ્લસ આવે. ઓકે આટલું દૂર કરો એટલે 0 માંથી 6 એટલે +6 થઈ જાય બરાબર. આ વાત કરી. હવે વાત કરું A21 એટલે બીજી હાર આના માટે આટલું દૂર કરો એટલે આ બેનો ગુણાકાર. પહેલા તો આની નિશાની માઇનસ હોય, આ થાય -1 -0 એટલે જવાબ આવે +1 બરાબર. પછી વાત કરીએ A22 એની નિશાની પ્લસ હોય તો આટલું દૂર કરો તો 1 1 જા 1 + 4 એટલે જવાબ આવે 5. પછી દૂર કરો A23 તો એની નિશાની માઇનસ હોય, આટલું દૂર કરો તો આ થાય 0 -2, 0 માંથી 2 જવાબ આવે +2. પછી વાત કરું A31 ત્રીજી હાર ને પહોંચી ગયા. ત્રીજી હાર માટે આટલું દૂર કરો આની નિશાની પ્લસ હોય, પ્લસ કાઉન્સમાં આ થાય -5 અને -3 દુ ને 6 જવાબ આવે -11. પછી A32 એની નિશાની માઇનસ હોય, આની નિશાની માઇનસ હોય, આટલું દૂર કરો 5 એકા 5 માંથી 4 એકા ને 2 દુ 4 એટલે જવાબ આવે -1. અને પછી છેલ્લો ઘટક A33 ની નિશાની પ્લસ હોય, 3 એકા 3 + 2 3 ને 2 5 થાય +5. આ તમે તમામ પ્રકારના આગળના સહઅવયવ મેળવી લીધેલા છે. બહુ શોર્ટકટથી અને ફટાફટ મેળવવાની પ્રેક્ટિસ કરશો જી તો થઈ જ જશે. હવે શું તો હવે લખીએ આનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક, એટલે સીધો એડ જોઈન્ટ એ લખી રહ્યો છું. સહઅવયવ જ શ્રેણિક એને કહેવાય ADJA. પહેલી હાર તમારી શું થાય તો આ પહેલી હાર થાય, એને આપણે પહેલા સ્તંભમાં લખવાની. આ પહેલી હાર 3 -12 અને છે કારણ કે આ પ્રથમ હાર છે. આ પ્રથમ હારને પ્રથમ સ્તંભ લખવાનો. આ બીજી હાર છે, બીજી હાર એને બીજો સ્તંભ લખવાનો. બીજો સ્તંભ થાય 1 5 અને 2. ત્રીજો સ્તંભ -11 -1 અને 5. આ એનો સહઅવયવ જ શ્રેણિક થયો બરાબર. આવી રીતે તમે શોર્ટમાં ક્વેશ્ચન નંબર 2 પણ ગણી શકો છો. આ બધા સમય આવી રીતે ડાયરેક્ટલી લખી શકો છો. સ્વાધ્યાય 4.2 નો પ્રશ્ન નંબર બીજો પણ પૂર્ણ. આગળ વધીએ અને વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર ત્રીજાની. રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે A ગુણ્યા એડજોઈન્ટ A ગુણ્યા A બરાબર આવું સાબિત કરો બરાબર. એટલે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ ગણવાની છે. તો પહેલા તમારે એડજોઈન્ટ A ગણવો પડે. તો હવે જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર ત્રીજા તરફ. આ છે ક્વેશ્ચન નંબર ત્રીજો. એને નામ આપી દઉં શ્રેણિક A બરાબર શું આપ્યું છે તો 2 અને 3 -4 અને -6 આપ્યું છે. લખી નાખું. હવે નિશ્ચય કઈ જોશે એટલે નિશ્ચય કઈ ગણી લઈએ. 2 3 -4 અને -6 તો એનું મૂલ્ય મળે -12 અને 4 તેરી +12 અને બરાબર આવે 0 બરાબર. -12 અને +12 કારણ કે -12 અને +12. તો પહેલું વાક્ય આના ઉપરથી એવું થાય કે A છે એ અસામાન્ય શ્રેણિક છે. અસામાન્ય શું કામ? કારણ કે ઇન્વર્સ મળશે નહીં, અસામાન્ય શ્રેણિક છે. અસામાન્ય હોય તો A ઇન્વર્સ ના મળે, એવું થશે. એટલે A ઇન્વર્સ નહીં મળે યાદ રાખશો બરાબર. ઓકે હવે આનો એડ જોઈન્ટ લખાવી દો. આનો એડ જોઈન્ટ સહઅવયવ જ શ્રેણિક. તો આ બેની જગ્યા બદલે એટલે અહીંયા -6 અને +2. ઓકે આ બેની નિશાની બદલે એટલે -3 અને +4 થાય. અહીંયા સુધી બધું જ ક્લિયર છે પ્રશ્ન નંબર પ્રથમનું બરાબર. એટલે કે ત્રીજાનું તમારે ગણવાનું છે. હવે પહેલું ડાબી બાજુમાં 2 ડાબી બાજુ છે, એમાં પહેલું છે A ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ ગણવાનું છે બરાબર. પછી વચ્ચેનું મિડલ બાજુ
મિડલ સાઈડ છે એડજોઈન્ટ એ ગુણ્યા એ, એડજોઈન્ટ એ ગુણ્યા એ, અને છેલ્લે છે જમણી બાજુ. જમણી બાજુ શું છે? જમણી બાજુ છે નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા આઈ. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 ગુણ્યા અહીંયા લખો 1 0 અને 0 1, તો અહીંયા જવાબ આવે 0 0 0 0. બધાય 0 આવે તો તમે પરફેક્ટ રાઈટ છો. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. મિડલ સાઈડ ગણી લઈએ. મિડલ સાઈડ એડજોઈન્ટ એ તમારી પાસે છે જ -6 -3 4 અને 2 ગુણ્યા એ તો તમને યાદ જ છે 2 3 -4 અને -6 આવું છે. બરાબર, તો પહેલાં મિડલ સાઈડનો ગુણાકાર કરીએ. આ છે તમારી મિડલ સાઈડ. બરાબર, એમાં લખીએ -6 ગુણ્યા 2 -12 અને +12, -12 +12 6 તેરી -18 +18. અરે વાહ, આવડે જો ભાઈ. 4 2 8 -8. હું સીધો લખું છું, તમે કાઉન્સ સાથે કરી શકો છો. 4 તેરી 12 માંથી 12, તો મને બધાય મળે 0 0 0 અને 0 0 0 અને 0. આ મિડલ સાઈડ થઈ. હવે ગણીએ તમારી ડાબી બાજુ. ડાબી બાજુમાં શું લખવાનું છે? તો કે એ એટલે શું છે? તો કે 2 3 -4 અને -6 ગુણ્યા -6 -3 અને 4 2. તો તમે ઓલું ખાલી જગ્યા વાળું લખી શકો. 2 ખાલી જગ્યા +3 ખાલી જગ્યા, 2 ખાલી જગ્યા +3 ખાલી જગ્યા, અને -4 ખાલી જગ્યા -6 ખાલી જગ્યા, -4 અને -6 ખાલી જગ્યા. પહેલો સ્તંભ જુઓ, તો પહેલો સ્તંભ છે -6 અને 4, -6 અને 4. બીજો સ્તંભ છે -3 2, -3 અને 2. તો તમને મળે 12 માંથી 12 0 0 0 અને 0 મળે. તો હવે તમે સંપૂર્ણ રીતે કહી શકો છો કે પ્રથમ પ્રશ્ન માટે એ ગુણ્યા એડજોઈન્ટ એ બરાબર એડજોઈન્ટ એ ગુણ્યા એ બરાબર નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા આઈ. બધાય સમાન મળે છે ને કોના જેટલા છે? આના માટે શૂન્ય શ્રેણિક જેટલા છે. બધાય માટે શૂન્ય શ્રેણિક જેટલા હોવા જરૂરી નથી, પણ આ પ્રશ્ન તમે સાબિત થાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 અહીંયા પૂર્ણ. બરાબર સાથે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ અને પછીનો ભણીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 રકમ તમારી સમક્ષ અગેન દર્શાવેલી છે. આ છે તમારો પ્રશ્ન નંબર 4. રકમ તમારી સામે ફરીથી કહું છું દર્શાવેલી છે. આના માટે પણ તમારે શું મેળવવાનું છે? તો પહેલાં તો આને નામ આપી દઉં. એ બરાબર છે 1 - 1 2, 1 - 1 2 3 0 - 2 અને 1 0 3 આવું છે. તો આનું નિશ્ચાયક પહેલાં મેળવી લઈએ. મોડે નિશ્ચાયક એ બરાબર 1 - 1 2, 1 - 1 2 3 0 - 2 અને 1 0 3. તો 1 ગુણ્યા 0 થશે. તમને બધું આવડતું જ હોય એટલે મારે બહુ લાંબી માહિતી આપવાની જરૂર નથી. +1 ગુણ્યા 3 તેરી 9 અને +2 અને +2 ગુણ્યા 0 થશે. તો જવાબ આવશે નિશ્ચાયક એ બરાબર 9 ને 2 11 તમારો જવાબ આવે. બરાબર, નિશ્ચાયકનો જવાબ 11 આવે. તો લખી નાખું કે એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. સામાન્ય શ્રેણિક એટલા માટે કે એનું મૂલ્ય 0 નથી, એટલે સામાન્ય શ્રેણિક હોય તો એ ઇન્વર્સ મળશે. એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત થાય. બરાબર, મેળવવો હોય તો વ્યાખ્યાયિત છે. તમારે શું મેળવવાનું છે? તો તમારે આમના માટે, તમારે આ પ્રભુ માટે બધું જ મેળવવાનું છે. હવે મેળવીએ A11. યાદ છે ને? કેપિટલ A11, A12, A13, A21, A22 અને A23 એટલું અહીંયા. બરાબર, હાલો પેલા મેળવી લઈએ અને મેળવી લઈએ. ઓકે, A11 આટલું દૂર થાય તો આનો જવાબ આવે 0, એટલે આ થાય 0 સીધું. A12 એટલે આના માટે વાત કરું છું, તો 3 તેરી 9 +2 11 એટલે એનો જવાબ આવે -11. ઓકે, પછી આની વાત કરો તો એનો જવાબ આવે 0. હાલો પહેલી હાર પૂરી થાય. બીજી હારની વાત કરીએ તો આટલું દૂર કરો તો આ દૂર કરો તો આ થાય -3. -3 એટલે જવાબ આવે +3. બરાબર, પછી 0 ની વાત કરીએ. વચ્ચેનો ઘટક આટલું દૂર કરો તો 3 એકા 3 માંથી 2 એકા 2 એટલે 1 થાય. ઓકે, પછી આટલું દૂર કરો તો 1 ગુણ્યા 0 -1 એટલે +1 થાય, પણ અહીંયા જવાબ આવે -1. ઓકે, પછી વાત કરી દઉં A31, A32 અને A33. ત્રીજી હારની વાત કરીએ તો ત્રીજી હારનો પહેલો ઘટક આટલું દૂર કરો એટલે આ થાય +2. ઓકે, પછી આટલું દૂર કરો એટલે આ થાય -2 -6. -2 -6 થાય -8 એટલે જવાબ લખીએ +8. કેમ તમને ખબર જ છે નિશાની. આટલું દૂર કરો એટલે આ થાય 0 અને +3. બરાબર, તો આ તમે જો મેળવી લીધું હોય, જો આ તમે તૈયાર કરી લીધું હોય તો આના ઉપરથી તમે શું લખી શકો? સહઅવયવજ શ્રેણિક લખી શકો. સહઅવયવજ શ્રેણિક એને કહેવાય ADJA. ADJA બરાબર શું થાય? તો આ છે પહેલી હાર.
પહેલો સ્તંભ બની જાય 0 -11 અને 0, બીજી આર છે 3 1 અને -1, ત્રીજી આર છે 2 8 અને 3. લ્યો આ થયો તમારો સહઅવયવજ શ્રેણિક. સંપૂર્ણ પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ છે, ક્વેશ્ચન નંબર 4. બરાબર, તમારે શું લાવવાનું છે? તો તમારે પેલું લાવવાનું છે ડાબી બાજુ, એટલે થાય a ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ a. એટલે શું? a એટલે તમારી પાસે છે જ 1 - 1 અને 2, 1 - 1 2, 3 0 -2 અને 1 0 3 ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ પણ તમારી સામે છે 0 -11 અને 0, 3 1 અને -1 અને પછી છે 2 8 અને 3. આ થયો તમારો એડ જોઈન્ટ એ. બરાબર, ઓકે. આનો ગુણાકાર કરીએ અને જોઈએ કે શું આવે. હું ડાયરેક્ટલી લખું છું, તમારે એક સ્ટેપ કાપવાનું નથી. 1 ખાલી જગ્યા -1 ખાલી જગ્યા +2 ખાલી જગ્યા એવું જ બધે લખવાનું છે. ડોટ 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 ડોટ. બરાબર, આ તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે. આનો ગુણાકાર જોઈએ તો 1 અને 11, આનો 11 આવશે. આ 1 13 3 માઇનસ અને -2, 1 0 0 0 11 0 અને 0 0 11 આવું આવશે. બરાબર સાથે મિત્રો, આ તમારી ડાબી બાજુ મળશે. ગુણાકાર તમારી જાતે કરી લેવો છે અને થઈ જ જાય. પછી વાત કરીએ મધ્ય બાજુની. કોની વાત કરીએ? મિડલ સાઈડ. ઓકે, મધ્ય બાજુ, ડાબી બાજુ. હવે લખીએ મધ્ય બાજુ. મધ્ય બાજુ છે ADJ a ગુણ્યા a, ADJ a ગુણ્યા a. ADJ a એટલે શું થાય? ADJ એટલે 0 -11 0, 3 1 અને -1, 2 8 અને 3 ગુણ્યા a. એ તમને ખબર જ છે કે શ્રેણિક એ શું છે, તો લખીએ શ્રેણિક એ એટલે શું છે. તો શ્રેણિક એ તમારી સમક્ષ મેં દર્શાવ્યો જ છે, જોઈ લ્યો. 1 - 1 2, 1 - 1 2, પછી 3 0 -2, 3 0 -2, પછી 1 0 3. આમનો ગુણાકાર પણ આપ શ્રીએ જાતે જ કરવાનો છે. ગુણાકારનું સ્ટેપ આપણે છોડી દઈએ છીએ. એનો જવાબ આવશે 11 0 11, સોરી 11 0 0 0 11 0 અને 0 0 અને 11. બરાબર. અને હવે વાત કરીએ જમણી બાજુની. તો હવે લખીએ જમણી બાજુ. બરાબર, જમણી બાજુ બરાબર નિશ્ચાયક a ગુણ્યા i થાય. નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય તો 11 છે, આઈનું મૂલ્ય 1 0 0 0 1 અને 0 0 0 અને 1. 11 વડે ગુણી નાખો એટલે આનો જવાબ પણ થાય 11 0 0 0 11 અને 0 અને 0 0 અને 11. તો હવે તમે જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ ક્વેશ્ચન નંબર 4 તમારી સમક્ષ છે. ડાબી બાજુ, મધ્ય બાજુ અને જમણી બાજુ. ડાબી બાજુ શું છે? ડાબી બાજુ છે a ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ a. એનો જવાબ જેટલો છે એટલો જ જવાબ એડ જોઈન્ટ a ગુણ્યા એનો છે. એનો જ જવાબ નિશ્ચાયક a ગુણ્યા આઈનો છે. તો આ પરથી સાબિત થાય છે જે તમારી સમક્ષ છે. અને બધાયનું મૂલ્ય કેટલું છે? બધાયનું મૂલ્ય 11 0 0 0 11 0 અને 0 0 11 જેટલું છે. આટલું જ છે. બરાબર. આ થયો તમારો સ્વાધ્યાય 5.4 સ્વાધ્યાય 5.4 ક્વેશ્ચન નંબર 4 સંપૂર્ણ તમારી સમક્ષ. બરાબર સાથે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ અને પછીનો ભણીએ ક્વેશ્ચન નંબર 5 થી 11. એમાં પ્રશ્ન નંબર લઈએ 5મો. રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે ક્વેશ્ચન નંબર 5મો લઈએ. 5માની રકમ શું છે? તો શ્રેણિક એ બરાબર આપ્યું છે 2 - 2, 2 - 2 4 3. પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓ કરતા હેલું રહેશે, શ્રેણિકના ચેપ્ટર કરતા ઇન્વર્સ મેળવવો હેલો રહેશે. બધા ક્વેશ્ચનનો રકમ સેમ છે. જુઓ તો, વ્યસ્ત શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ હોય તો મેળવો. બરાબર, આ 5મો પ્રશ્ન તમારી સામે લખ્યો છે મેં. હવે પહેલા વ્યસ્તનું અસ્તિત્વ હોય, નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 ન હોય, તો અહીંયા આવે 2 - 2 અને 4 3. 3 દુ 6 પ્લસ 4 દુ 8, 6 ને 6 12 13 ને 14 આનું મૂલ્ય થાય. 14 છે એ 0 નથી, તો લખી નાખું કે એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. એક એવો શ્રેણિક છે મૂલ્ય 0 ન હોય તો સામાન્ય શ્રેણિક. સામાન્ય શ્રેણિક એટલે ઇન્વર્સ અસ્તિત્વ ધરાવતો શ્રેણિક. તો એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. તો હવે મારે લખવું પડે સહઅવયવજ શ્રેણિક એડ જોઈન્ટ એ. એડ જોઈન્ટ એ તમને 2/2 માટે શોર્ટકટ. આ બેની જગ્યા બદલે 3 2, આ બેની નિશાની બદલે 2 અને -4. તો ફાઇનલ લખી નાખીએ કે આનો ઇન્વર્સ એ ઇન્વર્સ બરાબર 1/, નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. 1/ નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. એટલે કે એડ જોઈન્ટ એના દરેક ઘટકને 14 વડે ભાગવો પડે. તો પહેલો થાય 3/14, બીજો થાય 2/14 એટલે 1/7, આ થાય -2/7 અને આને 14 વડે ભાગો એટલે 1/7. લ્યો, આ એનો ઇન્વર્સ થાય. ક્વેશ્ચન નંબર 5 આટલી સરળતાથી તમે ગણી શકો છો. બરાબર. જ્યારે તમને શ્રેણિકની મદદથી, એટલે કે યાદ કરો તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓથી બહુ લાંબી રીતેથી મળતું હતું, અહીંયા ફટાફટ શોર્ટકટથી મળી જાય જો એડ જોઈન્ટ તમારી પાસે હોય તો. બરાબર. પછીનો વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 6ની. એમાં પણ રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે 6થો પ્રશ્નની રકમ
એમાં શ્રેણિક એ બરાબર શું છે? તો શ્રેણિક એ બરાબર છે -1 5 -3 2 -3 અને 2. આ છે તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 6 રકમ તમારી સમક્ષ. તમારે શું કરવાનું છે? તમારે પહેલાં નિશ્ચાયક એ ગણવાનો છે. -1 5 અને -3 2 ડાયરેક્ટલી ક્યારેય ન લખવું. -2 + 5 13 15, 15માંથી 2 દૂર કરો 13 વધે, બરાબર. તો એ 13 ઉપરથી કહી શકો કે એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે, એનું મૂલ્ય 0 નથી. એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે, એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે, તેથી એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. સામાન્ય શ્રેણિક છે એટલે એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. વ્યાખ્યાયિત હોય તો એડ જોઈન્ટ એ મેળવવો પડે. તો હવે લખી નાખું કે એડ જોઈન્ટ એ બરાબર, એડ જોઈન્ટ એ બરાબર શું થાય? તો કે આ બેની જગ્યા બદલે 2 અને -1 થઈ જાય, આ બેની નિશાની બદલે -5 અને +3 થઈ જાય. અને પછી વાત કરી દઈએ આના પ્રતિ ઇન્વર્સની. હવે એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક, એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક એ ઇન્વર્સ બરાબર, એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક એ ઇન્વર્સ બરાબર શું થાય? તો એ ઇન્વર્સ બરાબર થાય 1 / નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ, બરાબર. એકની એક વાત વારંવાર રિપીટ છે. નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય, નિશ્ચાયક એનું મૂલ્ય થાય 13 વડે ભાગી નાખો. તો એ ઇન્વર્સ બરાબર દરેકને 13 વડે ભાગો તો આ 2/13, 3/13, -5/13 અને -1/13, આ 13 છે, બરાબર. આ એનો પ્રતિ વ્યસ્ત શ્રેણિક થયો. કયો ક્વેશ્ચન તમે સોલ્વ કર્યો? તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 સંપૂર્ણ તમારી સમક્ષ છે. આગળ વાત કરીએ અને ભણીએ પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 7મો. રકમ તમારી સમક્ષ છે સાથે મિત્રો. ક્વેશ્ચન નંબર 7મો લઈએ. સોરી મિત્રો, આ છે તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 7મો. અહીંયા રહ્યો સંપૂર્ણ તમારી સામે ક્વેશ્ચન નંબર 7મો. તો 7મા માટે, ક્વેશ્ચન નંબર 7મા માટે શું કીધું છે? તો કે નિશ્ચાયક એ બરાબર, આને હું નામ આપી દઉં શ્રેણિક એ, બરાબર. તો નિશ્ચાયક એ બરાબર શું થાય? તો કે 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 2 4 અને 0 0 અને 5 થાય. 0 0 5 થાય. આનું મૂલ્ય ગણી લેવું, 10 આવશે. આનું મૂલ્ય કેટલું આવે છે? 10. તો એવું લખી શકાય કે એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. એ છે એ કેવો શ્રેણિક છે? તો એ છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. સામાન્ય શ્રેણિક હોય તો એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે. એ ઇન્વર્સ નામનો ઘટક વ્યાખ્યાયિત છે. તો એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત હોય તો તમે એડ જોઈન્ટ એ મેળવવો પડે. એડ જોઈન્ટ એ મેળવવા માટે આ શ્રેણિક માટે તો બધી વાત કરવી જ પડે. આ શ્રેણિક માટે તો તમારે બધી વાત કરવી પડે. તો વાત કરીએ શરૂઆતથી જ. કેપિટલ A11, કેપિટલ A11 એટલે આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે 10 થાય, ઓકે. પછી બાજુમાં લખીએ A12, A12 એટલે આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે 0 થાય. પછી લખીએ A13, A13 માટે આટલું દૂર કરો એટલે એ પાછું 0 થાય. બીજી આર પહેલો સ્તંભ, બીજી આર પહેલો સ્તંભ માટે આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે 5 દૂને 10 થાય, પણ નિશાની -10. પછી A22, A22 માટે આ વચ્ચેનો ઘટક દૂર કરો તો 5 એકા ને 5 થાય, બરાબર. પછી લખીએ A23, A23 માટે આટલું દૂર કરો, આ દૂર કરો, આ દૂર કરો, આ દૂર કરો એટલે જવાબ આવે 0 - 0 એટલે 0. પછી વાત કરીએ A31, A31 બરાબર શું થાય? તો A31 બરાબર થાય, A31 બરાબર થાય આ 4 દુ 8 માંથી 3 દુ 6 એટલે જવાબ આવે 2, બરાબર. પછી આવે A32, A32 બરાબર આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો તો 4 એકા ને 4 પણ નિશાની -4. પછી આવે A33, A33 બરાબર શું થાય? તો આટલું દૂર કરો તો 2 એકા ને 2. આ થાય તમારો સહઅવયવ શ્રેણિક. હવે વાત કરીએ સહઅવયવજ શ્રેણિકની. ક્વેશ્ચન નંબર 7 માટે, ક્વેશ્ચન નંબર 7 માટે એડ જોઈન્ટ ઓફ એ, એડ જોઈન્ટ એ બરાબર શું થાય? તો આ છે પહેલી હાર, એને લખી નાખું પહેલો સ્તંભ 10 0 અને 0. બીજી હાર -10 5 અને 0 બીજો સ્તંભ બની જાય. ત્રીજી હાર 2 -4 અને 2 ત્રીજો સ્તંભ બની જાય, બરાબર. તો આવું બધું તમારી પાસે તૈયાર હોય તો હવે લખી નાખીએ કે એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક, એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક, એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક શું? એ ઇન્વર્સ બરાબર, એ ઇન્વર્સ બરાબર સૂત્ર યાદ છે ને? એ ઇન્વર્સ બરાબર સૂત્ર 1 / નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. તો એડ જોઈન્ટ અને એના મૂલ્ય કેટલું હતું? તો એનું મૂલ્ય હતું 10 વડે ભાગવાનો થાય. દરેકને 10 વડે ભાગીને લખાવો. તો દરેકને 10 વડે ભાગો એટલે પેલું 10/10 1, -10/10 1, 2/10 એટલે 1/5, ઓકે. 0/10, 5/1/2, -2/5, 0/10 0 0 અને 2/5 1/5, 10 એટલે 1/5. આ તમારો વ્યસ્ત શ્રેણિક થાય. આ થયો તમારો સંપૂર્ણ ક્વેશ્ચન નંબર 7મો તમારી સમક્ષ, બરાબર. સાથે મિત્રો આગળ વાત કરીએ અને ભણીએ પછીનો પ્રશ્ન નંબર 8મો.
અહીંયા રહી રકમ તમારી સમક્ષ પ્રશ્ન નંબર 8માંની, બરાબર. આ છે પ્રશ્ન નંબર 8મો. કયો પ્રશ્ન નંબર? સોરી, પ્રશ્ન નંબર 8મો. ઓકે, 8માં એને નામ આપી દો શ્રેણી કે બરાબર. શું છે શ્રેણી કે બરાબર? 1 0 0 1 0 0. થોડુંક ઉપર લખીએ. 1 0 0 પછી 1 0 0 પછી 3 3 0 પછી 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 3 3 0 પછી 5 2 અને -1. આવો તમારો શ્રેણીક છે, બરાબર. પહેલાં તો આનું મૂલ્ય બુલ્યન બધું ગણવું પડશે. તો હવે વાત કરીએ નિશ્ચાયક એ બરાબર. નિશ્ચાયક એ બરાબર 1 0 0 3 3 0 5 2 અને -1. એનું મૂલ્ય ગણો તો તમને મળશે -3, બરાબર. આનું મૂલ્ય મળશે -3 જેટલું. કેટલું મળશે? -3 જેટલું. તો હવે શું લખવાનું? તો હવે મારે A11 તૈયાર કરવું પડે. A11 એટલે શું થાય? A11 એટલે આ તમને ખબર જ છે કે આટલું દૂર કરો તો એ જવાબ આવે -3. પછી A12 માટે આ ભાગ દૂર કરો, આટલું અને આટલું દૂર કરો તો એ થાય -3 એટલે +3 થઈ જાય. પછી આવે A13 એટલે આ થાય 3 દુ 6 માંથી 5 તેરી 15, 6 માંથી 15 થાય -9, બરાબર. 6 માંથી 15 એટલે -9 થાય. પછી આવે A21 માટે આટલો ભાગ દૂર કરો, આટલો ભાગ દૂર કરો એટલે 0 થાય. A22 એટલે શું? તો કે આટલો ભાગ દૂર કરો, આટલો ભાગ દૂર કરો તો 1 1 જા -1 થાય, બરાબર. પછી લખીએ A23 એટલે આટલો ભાગ દૂર કરો તો 2 એકા 2 માંથી 0 એટલે -2 થાય, બરાબર. પછી લખીએ A31 ત્રીજી આર પહેલો સ્તંભ તો આટલું દૂર કરો એટલે 0 જ આવે. A32 ત્રીજી આર બીજો સ્તંભ આટલું દૂર કરો તો એ પાછું 0 જ આવે. A33 માટે આ તમારી સમક્ષ જ છે કે 3 માંથી 0 3 જ થાય. તો આના ઉપરથી તમે લખી શકો સહઅવયવજ શ્રેણી. સહઅવયવજ શ્રેણીક. સહઅવયવજ શ્રેણીક એને કહેવાય એડીજે. એડજોઇન્ટ એ બરાબર શું થાય? તો એડજોઇન્ટ એ પહેલી હાર બની જાય પહેલો સ્તંભ -3 3 અને -9. બીજી હાર બની જાય 0 -1 અને -2. ત્રીજી હાર બની જાય 0 0 અને 3. એકવાર ચેક કરી લઈએ બીજી હારને. આ 2 1 આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે આ 0 માંથી 0 0 થાય. 2 2 માટે આટલું દૂર કરો તો આ -1 જ થાય, ઓકે. આટલું દૂર કરો તો 2 1 અને -2 જ થાય, ઓકે. સાથે મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી હવે તમારી સમક્ષ છે ક્વેશ્ચન નંબર 8માંની. તો લખી નાખું કે એનો વ્યસ્ત શ્રેણીક. એનો વ્યસ્ત શ્રેણીક. એનો વ્યસ્ત શ્રેણીક એને શું કહેવાય? A ઇન્વર્સ. એનું સૂત્ર શું? તો 1 નિશ્ચાયક એ ગુણ્યા એડજોઇન્ટ એ. અને સામાન્ય શ્રેણીક છે એટલે ઇન્વર્સ મળે છે. તો દરેકને આપણે કેટલા વડે ભાગવાનો છે? તો મૂલ્ય -3 વડે ભાગવાનો છે. -3 0 0 0. હાલો, ઓકે. -3 વડે ભાગો એટલે -1 +1/3 અને 0. અને -3 વડે ભાગો એટલે +3 અને -3 વડે ભાગો એટલે -2/3 વહી થઈ જાય +2/3 અને -1. આ તમારો ઇન્વર્સ વ્યસ્ત શ્રેણીક થાય. ક્વેશ્ચન નંબર 8માંનો સંપૂર્ણ જવાબ તમારી સમક્ષ દર્શાવેલો છે. ક્વેશ્ચન નંબર લઈએ 9મો. 9માની રકમ પણ તમારી સમક્ષ છે સાથે મિત્રો. આ છે પ્રશ્ન નંબર 9મો. ઓકે સાથે મિત્રો વાત કરીએ 9મા માટે. આને નામ આપી દઉં શ્રેણીક એ બરાબર. આનો નિશ્ચાયક લખો. નિશ્ચાયક એ બરાબર શું થાય? તો કે 2 1 અને 3 થાય. 2 1 3 4 -1 અને 0 થાય. -7 2 અને 1 થાય. બહુ ડાયરેક્ટ ગણ્યું. હવે ગણાવો તો 2 કૌંસમાં લખી નાખું -1 લખી જ નાખો સાહેબ. -1 કૌંસમાં લખી નાખું કે 4 4 +3 કૌંસમાં લખી નખાય 4 2 ને 8 માંથી 7 1. 4 2 ને 8 માંથી 7 1. તો તમને સીધો નિશ્ચાયક એ બરાબર મળી જાય. જુઓ તો કેટલો મળે? આ 4 ને 2 6 અને પેલું બોલો -2 અને -1 -3 મળે પાછો. આનું મૂલ્ય પણ -3 જેટલું જ મળે છે. કેટલું મળે છે? તો કે -3 જેટલું મળે છે. આગળ વધીએ તો લખી નાખું કે એ છે એ કેવો શ્રેણીક છે? તો એ છે એ સામાન્ય શ્રેણીક છે. એ છે એ સામાન્ય શ્રેણીક છે. તો એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે. એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે. એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે. અસ્તિત્વ હોય એટલે કે વ્યાખ્યાયિત છે. એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે, બરાબર. એ ઇન્વર્સ વ્યાખ્યાયિત છે, ઓકે. સાથે મિત્રો વ્યાખ્યાયિત હોય તો આગળ વધીએ અને આ જ ક્વેશ્ચન નંબર 9મા માટે આપણે ગણવાનું થાય શું? આપણે ગણવાનું થાય A11. A11 ગણો તો A11 ગણો એટલે આ થાય -1. A12 ગણો. A12 ગણો એટલે થાય આટલું દૂર કરવાનું થાય ને. 4 એકા 4 એટલે -4 થાય. A13 ગણો. A13 ગણો એટલે આટલું થાય 4 2 8 માંથી 7 એટલે 4 2 8 માંથી 7 એટલે +1. પછી ગણીએ A21. A21 ગણો
A21 એટલે આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે થાય, આટલું દૂર કરો એટલે 1 એકા 1 માંથી 3 દુ ને 6, 1 માંથી 6 -5 એટલે એ થઈ જાય +5. પછી ગણીએ A22, A22 માટે 2 એકા 2 ને 7 તેરી 21 24 થાય, બરાબર. ઓકે, પછી ગણીએ A23, એકવાર ચેક કરી લો A22 એટલે આ થાય 2 એકા 2 માંથી 7 તેરી 21, 2 એકા 2 અને 7 તેરી 21 ને 2 સોરી 23 થાય. હો સાથી મિત્રો, મારી ભૂલ છે અહીંયા. ઓકે, 21 ને 2 23 થાય. પછી વાત કરીએ A23, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો, 2 દુ 4 ને 7, 7 ને 4 11 થાય, બરાબર. પછી વાત કરીએ A31, A31 બરાબર શું થાય? તો આટલું દૂર કરો, આ 0 માંથી 3 -3 થાય, 0 માંથી -3 +3 થઈ જાય, +3. પછી વાત કરીએ A32, A32 એટલે આટલું દૂર કરો, આ 0 માંથી 4 તેરી 12 -12 બની જાય +12. પછી વાત કરીએ A33, A33 થઈ જાય -2 અને -4, -2 અને -4 -6. એકવાર ચેક કરી લ્યો તો આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે -1 જ રહે, બરાબર. પછી આટલું દૂર કરો, આટલું દૂર કરો એટલે 4 એકા 4 માંથી 0 -4 થાય. ઓકે, પછી આટલું દૂર કરો તો 4 દુ 8 માંથી 7 +1 થાય, એ પણ બરાબર. પછી આટલું દૂર કરો, હાલો એ પણ દૂર કરો તો 1 એકા 1 માંથી 3 દુ ને 6 -5 થઈ જાય +5, કારણ કે તમારી નિશાની માઇનસ હોય ત્યાં. પછી આટલું દૂર કરો, આટલું તો 2 એકા 2 અને 7 તેરી 21, 2 ને 21 થાય 23 અને નિશાની એની પ્લસ જ હોય, બરાબર. પછી વાત કરીએ આની, આટલું દૂર કરો, એટલું દૂર કરો તો 2 દુ 4 ને 7, 7 ને 4 11 થાય, એ પણ લખેલો જ છે અને આવી રીતે બધા ગણેલા છે, બરાબર સાથી મિત્રો. તો હવે આની ઉપરથી શું લખી નખાય? તો આની ઉપરથી લખી નખાય કે સહઅવયવજ શ્રેણી, સહઅવયવજ એટલે કે હારને સ્તંભમાં ફેરવેલની શ્રેણી. એડ જોઈન્ટ એ, એડ જોઈન્ટ એ બરાબર થાય, એડ જોઈન્ટ આ પહેલી હાર બની જાય પહેલો સ્તંભ, -1 -4 અને +1. બીજી હાર 5 23 અને 11, 5 23 અને 11. ત્રીજી હાર છે 3 12 અને -6, 3 12 અને -3 ત્રીજો સ્તંભ. હવે લખી નાખું કે એનો વ્યસ્ત શ્રેણી, એનો વ્યસ્ત શ્રેણીક A ઇન્વર્સ બરાબર, એનો વ્યસ્ત શ્રેણીક જેનું નામ છે A ઇન્વર્સ બરાબર થાય 1 નિશ્ચાયક A ગુણ્યા એડ જોઈન્ટ એ. હવે આને તમારે એના મૂલ્ય વડે ભાગવો પડે તો જોઈ લ્યો, એનું મૂલ્ય છે -3, -3 વડે ભાગો એટલે તમારો ફાઇનલી આન્સર આવશે. બોલો એનો ફાઇનલી આન્સર શું આવે? તો એનો ફાઇનલી આન્સર આવે 1 A ઇન્વર્સ બરાબર -3 વડે ભાગો એટલે -1 -3 +1/3 -5/3, 3 ભાગ્યા -3 -1, પછી -4/3 થઈ જાય +4/3, 23 ના છેદમાં -3 એટલે +3, પછી 12 ભાગ્યા -3 -4, 1 ભાગ્યા -3 -1/3, 11 -1/3, પછી -6/3 +2. આ થાય તમારા ક્વેશ્ચન નંબર, સંપૂર્ણ ક્વેશ્ચન નંબર 9 માંનો ફાઇનલ આન્સર, બરાબર. અને હવે આગળમાં વાત કરશું ક્વેશ્ચન નંબર 10 માંથી.